नमस्कार मित्रों, गिरीश एज्युकेशन चैनल अंदर तमारुं स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे 32 पूतळीनी 32 वार्ताओं पैकी 12मी वार्ता विक्रम चरित्रनी वार्ता आजना विडियोनी अंदर आपणे सांभळशुं। तो चालो वार्ता सांभळीए। 12मे दिवसे राजा भोज पाछा सिंहासन पर बेसवा जाय छे। त्यां सिंहका नामनी पुतળી तेमने सिंहासन पर बेसता अटकावी बोली, हे राजन, जोजो तमे आ सिंहासन पर बेसता नहीं। आ सिंहासन पर तो विक्रम राजा जेवो दयाळु, भलो अने पराक्रमी राजा ज बेसी शके। आम कही तेणे विक्रम राजाना पराक्रमनी अने परोपकारनी नवी वार्ता कहेवी शरू करी। एक दिवस राजा विक्रम सभा भरी बेठा हता। त्यां केटलाक जात्राळुओनुं टोळुं फरतुं फरतुं उज्जैनीमां આવ્યું। जात्राळुओ काशीथी गंगाजळनी कावडो भरीने वैजनाथ महादेवने चढ़ाववा जता हता। रસ્તામાં उज्जैनी नगर आवतुं हतुं। जात्राळुओए विक्रम राजाना खूब ज वखाण सांभळ्या हता, एटले तेओ राजाना दर्शन करवानी इच्छाथी राजदरबारमां આવ્યા। राजाए तेओनो भारे आदर सत्कार कर्यो। राजानी सरभराथी जात्राळुओ आनंद पाम्या। राजाए तेमनी पासेथी तीर्थस्थानों विषे घणी वातो सांभળી। थोड़ो समय रोकाई जात्राळुओए राजानी विदाय लीधी। तेमना गया पछी राजाए विचार कर्यो के हूँ पण 68 तीर्थ यात्रा करवा जाऊं। तेमणे राजपाट प्रधानने सोंपी यात्राळुओनो वेश धरी खभे कावड लई નીકળી પડ્યા। तेओ दरेक तीर्थस्थान ने देवदर्शन करता करता कर्नाटक देश में आवी चढ़्या। त्यां एक गाम हतुं। राजा गाम में गया। गामना चौक में एक गरीब वाणियानी दुकान हती। राजाए तेनी दुकाने कावड दूर मूकीने आराम करवा बैठा। तेणे वाणिया पासे पाणी माग्युं। तेमणे पाणीथी मोढुं धोयुं अने पछी पीधुं। एटलामां तो पेला वाणियानी दुकाने घराकोनो दरोडो पड्यो। थोड़ी वारमां तो तेनो बधो माल वेचाई गयो। तेने सारो एवो वकरो थई गयो। वाणियाने थयुं के जरूर आ परदेशीना पगले ज आजे तेने सारो एवो वकरो थयो अने तेनो घणो समयनो संग्रहेलो बधो माल वेचाई गयो। तेणे परदेशीने नमन करीने कह्युं, अतिथि देव, तमे यात्राळु लागो छो, वળી थाकेला पण लागो छो, तेथी मारे घेर चालो, हूँ आपनी सेवा करीश। भले कही राजा वाणियाने घेर गया। वाणियाए घरना माणसोने बधी वात करी। वाणियाए तथा घरना सर्वेए राजानी खूब ज आगता स्वागता करी। विक्रम राजाने तेणे 4 दिवस वधारे रहेवा भलामण करी। राजाए तेनी विनंतीने मान आप्युं। आ दिवसोमां वाणियानो धंधो खूब ज धमधोकार चालतो रह्यो। आ 4 दिवसोमां तो वाणियाने सारी एवी कमाणी एकठी थई गई। आ वाणियाने एक दीकरी हती। ते हवे परणवा लायक थई हती, परंतु ते एके मूर्तियाने पसंद करती न हती। तेथी तेनी भाभीए महीणुं मार्युं के ए तो वाणियाने नहीं पण वीर विक्रम रायने परણશે ने राणी थईने पान चावशे। नणंद आ सांभળી गई। तेने खोटું लाग्યું। ते રીસમાં बोली, निश्चय वर विक्रमने वरू, नहीतर हूँ कुंवारी मरूं। विक्रम विना पुरुष जे जात ते मारे माडी जायो भात। आ वात विक्रम राजा चूपचाप सांभળી गया। तेमने थयुं के आ लोकोने मारी असलियतनी खबर पड़े ते पहेला ज मारे અહીંથી ચાલ્યા જવું જોઈએ। એટલામાં એક કૌતુક થયું। મધરાત થતાં વાણિયાની દીકરી ઘર ઉઘાડી બહાર નીકળી। રાજા પણ તેની પાછળ પાછળ ગયા। છોકરી સીધી કૂવા કાંઠે ગઈ। જ્યાં એક કૂવામાં પડવા જાય છે ત્યાં રાજાએ આડો હાથ ધર્યો। રાજાએ પૂછ્યું, અરે છોકરી, શા માટે કૂવામાં પડે છે? તારે એવું તે શું દુઃખ આવી પડ્યું છે? તું મને સાચી હકીકત જણાવ, નહીં તો તને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ છે। છોકરીએ કહ્યું, અરે ભલા માણસ, તું વળી અહીં કેમ આવ્યો? મને મરવા દે, મારા નસીબમાં મોત જ લખાયું છે। મને ભાભીએ મહીણું માર્યું છે કે તું રાજા વીર વિક્રમને પરણવાની છે। મેં પણ ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી કે વરું તો વિક્રમને જ વરું। હવે તમે જ કહો કે મારી આ પ્રતિજ્ઞા શું પૂરી થવાની છે? રાજા વિક્રમ રાય શું મારી જેવી છોકરીને પરણવા કઈ નવરા બેઠા છે?
એટલે હું કૂવે પડીને મરું એમાં જ મારું હિત છે. આમ કહી વાણિયાની દીકરી ફરી કૂવામાં પડવા તૈયાર થઈ. વિક્રમ રાજાએ વિચાર્યું કે જો આને મારી ઓળખાણ નહીં આપું તો તે વણમોતે મરી જશે અને તેની હત્યાનું પાપ મને લાગશે. એટલે તેમણે કહ્યું, કુંવરી, તું જેને પરણવા માગે છે તે રાજા વિક્રમ હું છું. હું અત્યારે જાત્રાળુઓનો વેશ લઈને 68 તીર્થની જાત્રાએ નીકળ્યો છું. વિરામ કરવા માટે જ તારે ત્યાં 4 દિવસ રોકાયો છું. આ સાંભળી છોકરી તો રાજી રાજી થઈ ગઈ. રાજાએ કહ્યું, મારે હજી ઘણા તીર્થોની જાત્રા કરવાની બાકી છે, માટે હું પાછા ફરતી વખતે તારી સાથે લગ્ન કરી તને ઉજ્જૈની નગરીમાં લઈ જઈશ. પરંતુ તે કન્યા તો હઠ લઈને બેઠી કે તમે અત્યારે જ મારી સાથે ગાંધર્વ વિવાહ કરો, મને ઋતુદાન આપો. છેવટે કુંવરીની હઠ આગળ રાજાને નમતું મૂકવું પડ્યું અને તેની સાથે ગાંધર્વ વિવાહ કરી ઋતુધન આપ્યું. રાજાએ વણિક કન્યાને એક પત્ર અને 1000 સોના મહોરો આપી. સવાર થતાં પહેલા જ બંને પોતપોતાના સ્થાનકે આવી સૂઈ ગયા. સવાર પડતા વિક્રમ રાજાએ વાણિયાના ઘેરથી વિદાય લીધી અને પાછા ફરતી વેળાએ આવવાનું કહ્યું. વિક્રમ રાજા અનેક તીર્થોની જાત્રા પૂરી કરીને ઉજ્જૈની પહોંચી ગયા અને પાછા રાજકાજમાં લાગી ગયા. સમય પસાર થતાં વાણિયાની પુત્રી ગર્ભવતી બની. તેણે વિક્રમ રાજા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. એ વાત તેણે કોઈને કહી ન હતી. આખા ગામમાં આ વાત જાહેર થઈ ગઈ કે બધે એની નિંદા થવા માંડી. મા બાપે પણ તેને કલંકિત માની ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. પરંતુ તે કન્યા બહાદુરને ટેકેલી હતી. તેણે નિશ્ચય કર્યો કે સાચાને સૂરજ સાખ્યો. તે તો પત્ર અને 1000 સોના મહોરો લઈ ગામ બહાર આવેલ મંદિરમાં રહેવા લાગી. 9 માસ પૂરા થતાં તેણે એક તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપ્યો. સૂરજના જેવું એનું તેજ હતું. એક દિવસ વાણિયાની પુત્રી છોકરાને રમાડતી મંદિરના ઓટલે બેઠી હતી. તેવામાં એક જોશી મહારાજ મંદિરના દર્શન કરવા આવ્યા. તેમણે પેલા છોકરાની હસ્તરેખા જોઈ ભવિષ્ય ભાખ્યું કે આ છોકરાને રાજયોગ છે. તેના બધા ગ્રહો બળવાન છે. તેના હાથમાં રાજવીની રેખાઓ છે. તે ભવિષ્યમાં મહાપરાક્રમી રાજા બનશે. આમ કહી જોશીએ વણિક પુત્રીને કહ્યું, દીકરી, આ છોકરાનું નામ વૃષભ રાશિનું પાડજે. વણિક કન્યાએ છોકરાનું નામ વિક્રમ ચરિત્ર પાડ્યું. વિક્રમ રાજાએ આપેલ સોના મહોરો વડે તે પોતાના પુત્રને લઈને એક નગરમાં રહેવા લાગી. પુત્ર 7 વર્ષનો થતાં તેણે તેને પાઠશાળામાં ભણવા મૂક્યો. વિક્રમ ચરિત્ર ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હોવાને લીધે તે પાઠશાળાનો વડો વિદ્યાર્થી બન્યો. સમય પસાર થતાં વિક્રમ ચરિત્ર 14 વર્ષનો થયો. એક દિવસ પાઠશાળામાં એક વિદ્યાર્થી સાથે તકરાર થઈ. તે વિદ્યાર્થીએ વિક્રમ ચરિત્રને ન બાપો કહ્યો. વિક્રમ ચરિત્રને આ સાંભળી ખૂબ જ માઠું લાગ્યું. તે આખા રસ્તે વિચાર કરતો આવ્યો કે બધા છોકરાઓને બાપ છે ને મારે કેમ નથી. એ તો ઘેર આવી માને પૂછ્યું, માં, આજે મારા એક સાથીએ મને ન બાપો કહ્યો, શું મારે બાપ નથી? ઓચિંતા દીકરાના આવા વચનો સાંભળી માં તો ડઘાઈ ગઈ. તેને થયું કે આજે 12 વર્ષે દીકરાએ તેને આ પ્રશ્ન કર્યો છે. તેણે વિક્રમ ચરિત્રને પેલો કાગળ આપ્યો. વિક્રમ ચરિત્રે તે કાગળ વાંચ્યું. કાગળ વાંચતા વાંચતા તેનું મન આનંદમાં આવી ગયું. તે બોલ્યો, માં, હું ખરેખર ભાગ્યશાળી છું કે વિક્રમ રાજા જેવા પરાક્રમી રાજા મારા પિતા છે. માં, હવે મને તેમને મળવાની ઈચ્છા થઈ છે, માટે તમે આશીર્વાદ આપો કે હું મારા પિતાને જઈને મળી શકું. માની રજા મળતા વિક્રમ ચરિત્ર પોતાના ઘોડા ઉપર સવાર થઈ ઉજ્જૈની નગરીમાં પહોંચ્યું. ઇન્દ્રપુરી જેવી ઉજ્જૈની નગરી જોઈ તે ખુશ થઈ ગયો. તે નગરીના દરવાજા નજીક પહોંચ્યો, પણ કંઈક વિચાર આવતા તે મહેલે ન ગયો અને નગર બહાર આવેલ એક વાડીમાં ગયો અને ઝાડ નીચે આરામ કરવા બેઠો. એવામાં તેણે વાડીમાં એક માલણને જોઈ. તેને થયું કે રાજદરબારમાં જતી આવતી માલણ દ્વારા મારું કામ પૂરું થશે. આમ વિચારી તેણે માલણને કહ્યું, બહેન, હું પરદેશી છું, મને થોડા દિવસ તમારે ઘેર આશરો આપો. આમ કહી તેણે 25 સોના મહોરો માલણના હાથમાં મૂકી
માલણ તો સોનામહોરો જોઈ રાજી રાજી થઈ ગઈ. તેને થયું કે પરદેશી જરૂર માલદાર છે. એમ સમજી તેણે કહ્યું, ભાઈ, તમારે જેટલા દિવસ રહેવું હોય તેટલા દિવસ ખુશીથી રહો. આમ કહી તે પરદેશીને પોતાને ઘેર લઈ ગઈ. ઘેર જઈ માલણે પરદેશીને પ્રેમથી જમાડ્યો. તેના રહેવા માટે સગવડ કરી આપી. વિક્રમચરિત્ર જમ્યા પછી આખા નગરમાં ફરી પાછો આવ્યો અને આરામ કર્યો. તે 2 દિવસ સુધી માલણને ત્યાં આરામથી રહ્યો અને માલણના મોએ વિક્રમ રાજાની બધી વાતો સાંભળી. 3જા દિવસે માલણ ફૂલ ચૂંટી રાજાને આપવા જતી હતી. ત્યારે વિક્રમચરિત્રે તેને રોકી બીજી 5 સોનામહોર આપીને કહ્યું, બહેન, તમે આજે મારું એક કામ કરશો? માલણ સોનામહોરો જોઈ રાજી થઈ ગઈ. તે તરત કામ કરવા તૈયાર થઈ. વિક્રમચરિત્રે એક કાગળ લખીને માલણના હાથમાં આપ્યો ને કહ્યું, બહેન, તારે આ કાગળ ગમે તે રીતે રાજાના હાથમાં પહોંચાડવાનો છે. માલણ તો ફૂલની સાથે એ કાગળને લઈ રાજમહેલમાં ગઈ અને સિફતથી રાજાના અગત્યના કાગળો ઉપર આ કાગળ મૂકી દીધો. થોડી વારમાં રાજાએ પોતાના કાગળો લીધા. તેમાં સૌપ્રથમ ઉપરનો કાગળ લીધો અને વાંચ્યું. તેમાં લખ્યું હતું, સ્વસ્તિ શ્રી ઉજ્જૈની નગરી મધ્યે શ્રી વિક્રમરાયને માલુમ થાય કે જે ઉજ્જૈની રાજાના અમે ધણી છીએ, માટે એ અમને સોંપી દો. નહીં તો આજ ન આપો તો કાલ બમણો લઉં. તેનો દંડ રાજા પ્રજાને દઉં. કાગળ વાંચતા વાંચતા રાજા વિચારમાં પડી ગયા. તેમને થયું કે જરૂર આ કોઈ બહારવટિયાનું જ કામ લાગે છે. તેનો આ કાગળ છે. રાજાએ તરત સભા ભરી અને આ કાગળની વાત જાહેર કરી અને કહ્યું, આ બહારવટિયાને વહેલી તકે પકડી લાવવાનો છે. બોલો, તમારામાંથી કોણ તૈયાર છે? સભામાં હાજર રહેલા કોઈ પણ આ કાર્ય માટે તૈયાર થયા નહીં. રાજા વિક્રમ, મંત્રી અને સેનાપતિ વગેરે ચોતરફ જોવા લાગ્યા, પણ કોઈ ઉઠતું ન હતું. કેટલીક વાર પછી સહદેવ અને મૂળદેવ નામના 2 ભાઈઓ ઊભા થયા. તેઓએ આ પડકાર ઝીલી લીધો. તે જોઈ રાજા ખુશ થયા અને તેમને મોં માગ્યું ઇનામ આપવાનું વચન આપ્યું. રાજાએ તે પછી ઢંઢેરો પીટાવી દીધો કે નગરમાં રાત્રિ દરમિયાન કોઈએ પણ બહાર નીકળવું નહીં અને જે નીકળશે તેને ચોર ગણી ઠાર મારવામાં આવશે. માલણે આ સમાચાર વિક્રમચરિત્રને આપ્યા. વિક્રમચરિત્રે તો પહેલેથી જ બધી યોજના કરી રાખી હતી. તેણે સહદેવ અને મૂળદેવને બરાબર હંફાવવાની તૈયારી કરી રાખી. અડધી રાત થતાં વિક્રમચરિત્ર પોતાની યોજના પ્રમાણે સ્ત્રીનો વેશ લઈ 16 શણગાર સજીને પૂજાનો થાળ લઈ રૂમઝૂમ કરતો ચાલી નીકળ્યો. આ બાજુ સહદેવ અને મૂળદેવે પણ બહારવટિયાને પકડવા માટે યોજના કરી રાખી. તેમણે આ માટે નગરના દરવાજે લાકડાનું એક યાંત્રિક છટકું બનાવી બેઠા હતા, જેથી બહારવટિયાને સહેલાઈથી પકડી શકાય. થોડી વાર થતાં વિક્રમચરિત્ર સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરી નગરના દરવાજે આવ્યો. સહદેવ મૂળદેવે તેને રોક્યો ને પૂછ્યું, એ બાઈ, રાજાનો હુકમ સાંભળ્યો નથી કે શું? અડધી રાત્રે આમ થાળ લઈને ક્યાં જાય છે? વિક્રમચરિત્રે સ્ત્રીની જેમ લહેકો કરીને કહ્યું, મારે રોજ રાત્રે શિવજીની પૂજા કરવાનું વ્રત છે, પણ રાજાના હુકમને કારણે આજે મારી સાથે કોઈ આવ્યું નથી, તેથી એકલી હું પૂજન કરવા જાઉં છું. બંને ભાઈઓ તો તેને ખરેખર સુંદરી માની બેઠા. બંને જણા તેના પર મોહિત થઈ તેની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. વિક્રમચરિત્રે પણ નયન બાણ મારી બંનેને એવા તો ઘાયલ કરી દીધા કે તેમને તેમની ફરજનું ભાન પણ રહ્યું નહીં. બંને ખૂબ મોજમાં આવ્યા ત્યારે સુંદરીએ કહ્યું, તમે આમ અડધી રાત્રે કેમ બહાર નીકળ્યા છો? બંને ભાઈઓ એકી સાથે બોલી ઉઠ્યા, અમે એક બહારવટિયાને પકડવાનો પડકાર ઝીલ્યો છે. મારો બેટો હાથમાં આવે એટલી વાર છે. સ્ત્રી બોલી, એવા મોટા બહારવટિયાને તમે બંને કેવી રીતે પકડી શકશો? બંને ભાઈઓ બડાસમાં બોલ્યા, અરે ગમે તેટલો મોટો બહારવટિયો હોય પણ તે અમારા હાથમાંથી છટકવાનો નથી. અમે તેના માટે આ છટકું ગોઠવીને બેઠા છીએ. એ આવે એટલી વાર. સ્ત્રી બોલી, શું આ લાકડાના છટકામાં તો કાંઈ માનવી સપડાતો હશે? આ તો ન માન્યામાં આવે તેવી વાત છે. બંને ભાઈઓ બોલ્યા, આ લાકડાના છટકામાં 2 પગ નાખવાના
અને જોરથી આ ગુપ્ત કળો દબાવવાની. સ્ત્રીએ કહ્યું, આ તો માનવામાં નથી આવતું. સહદેવે કહ્યું, બે તો શું પણ 4 પગ ને 4 હાથ પણ તેમાં આવી જાય. આમ કહી બંને જણાએ પોતાના હાથ પગ લાકડાના છટકામાં મૂક્યા કે તરત જ વિક્રમચરિત્રે થાળ હેઠો મૂકી જોરથી ગુપ્ત કળો દબાવી દીધી. બંને ભાઈઓના મોઢામાંથી રાડ ફાટી ગઈ. સ્ત્રી વેશમાં રહેલા વિક્રમચરિત્રે કેડથી કટાર કાઢીને જોરથી કહ્યું, મૂર્ખાઓ, જેને તમે પકડવા બેઠા છો તે બહારવટીયો હું જ છું. હવે તમારા લાગ્યા તમે ભોગવો. બંને ભાઈઓની સ્થિતિ તો ખરાબ થઈ ગઈ. તેઓના મોં વિલાઈ ગયા. તેમને તડપતા રાખી વિક્રમચરિત્ર અટહાસ કરતો માલણના ઘેર ગયો અને વેશ બદલી સૂઈ ગયો. સવાર થતાં રાજાએ સહદેવ મૂળદેવની ખરાબ દશા જોઈ સભામાં ફરી બહારવટિયાને પકડવાનો પડકાર કર્યો અને તેને પકડી લાવનારને મોટું ઇનામ આપવાનું જાહેર કર્યું. આ વખતે લલ્લો અને ફતો નામના 2 ભાઈઓએ આ પડકાર ઝીલ્યો. તે બંને ભાઈઓ કંદોઈ હતા. તેઓ બુદ્ધિશાળી અને હિંમતવાન હતા. રાજાએ ફરી ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે સૂરજ આથમ્યા પછી કોઈએ ઘરની બહાર નીકળવું નહીં અને જે નીકળશે તેને ઠાર મારવામાં આવશે. માલણે આ વાત ઘેર આવી વિક્રમચરિત્રને કરી. સંધ્યા થતાં ઉજ્જૈનની બજાર સૂની પડી. તે વખતે વિક્રમચરિત્રે એ ગામડિયાનો વેશ ધારણ કરી ઘરમાંથી બહાર આવ્યો ને આ કંદોઈ ભાઈઓને ત્યાં ગયો. બારણે તાળું મારેલું જોઈ તે બૂમો પાડવા લાગ્યો. ઉઘાડ ભાઈ લાગી ફૂકડી, લો દામને આપો સુખડી. અંદરથી લલ્લો ફતોએ કહ્યું, અલિયા અત્યારે કોણ છે? જલ્દીથી ઘર ભેગો થઈ જા. તને રાજાના હુકમની ખબર નથી કે બહાર નીકળનારને ઠાર મારવામાં આવશે? અરે બાપા, હું તો એક ગામડિયો છું. મને રાજાના હુકમની શી ખબર પડે? હું તો ભૂખ્યો હતો એટલે કંઈક ખાવાના હિસાબે અહીં આવી ચડ્યો. ભૂખથી આખી રાત જશે નહીં, માટે દયા કરી મને સુખડી આપો. જે પૈસા થાય તે લો. લલ્લો ફતો બોલ્યા, રાજાનો હુકમ છે એટલે દુકાન ઉઘાડીએ તો મરવું પડે. વિક્રમચરિત્રે કહ્યું, એક રસ્તો છે. જાળીમાંથી મને સુખડીનું પડીકું આપો, હું પૈસા બહારથી જ આપી દઈશ. લલ્લા ફતાનું મન લલચાયું. તેમને થયું કે દુકાન ઉઘાડ્યા વગર જ ઘરાકી થતી હોય તેમાં ખોટું શું છે? વળી ગામડિયા પાસેથી મોં માગ્યા પૈસા પણ મળી શકશે. આ વિચારે તેમણે 1.25 શેર સુખડી ચોખી પડીકું બાંધ્યું. જાળીનું એક બારણું જરાક ઉઘાડી એક ભાઈએ સુખડીનું પડીકું બહાર આપવા અને બીજાએ પૈસા લેવા માટે જેવા બહાર હાથ કાઢ્યા કે તરત જ વિક્રમચરિત્રે બંનેના હાથ પકડી કચકચાવી જાળી સાથે બાંધી દીધા. હું જ બહાર વટ્યો, આમ કહી હસતો હસતો તે માલણના ઘેર આવી નિરાતે સૂઈ ગયો. સવાર પડતા રાજાએ લલ્લા ફતાની તપાસ કરાવી તો બંનેને જાળી સાથે બાંધેલા દીઠા. સૈનિકોએ તે બંનેને છોડી રાજ દરબારમાં લાવ્યા. બંને ભાઈઓએ રાજાને બધી હકીકત કહી જણાવી. બંનેની વાત સાંભળી રાજા ચિંતામાં પડ્યા. તેમને શું કરવું એની કશી સૂઝ પડી નહીં. તેમને હવે બીજો કોઈ માર્ગ દેખાયો નહીં. એટલે તેમણે ફરી સભા ફરી પડકાર ફેંક્યો. આ વખતે કોઈની હિંમત ચાલી નહીં. આખરે એક ગુણકાએ આ પડકાર ઝીલી લીધો. રાજાએ ફરી ઢંઢેરો પીટાવ્યો એટલે સાંજ પડતા તો આખી નગરી સુનકાર થઈ ગઈ. મધરાત થતાં વિક્રમચરિત્રે સિપાઈનો વેશ લીધો અને સીધો જ ગુણકાને ઘેર ગયો. ત્યાં જઈ હાંફતો બોલ્યો, ચાલો જલ્દી ચાલો, બહારવટીયો પકડાઈ ગયો છે, તમને તેડાવ્યા છે. હે? ગુણકા બોલી, ક્યાં છે? ચાલ બતાવું, કહી ગુણકાને સાથે લઈ તે ચાલ્યો. વિક્રમચરિત્ર તેને એક ધર્મશાળામાં લઈ ગયો અને કહ્યું, આની અંદર બધા તમારી રાહ જુએ છે. જાઓ, જલ્દીથી અંદર જાઓ. ગુણકા જેવી ધર્મશાળામાં દાખલ થઈ કે તરત જ વિક્રમચરિત્રે બહારથી દરવાજો બંધ કરી દીધો. પછી બારીમાંથી કહ્યું, મને ઓળખ્યો નહીં? હું જ બહારવટીયો છું. આમ કહી તે ચાલ્યો ગયો. સવાર થતાં રાજાને ખબર પડી કે બહારવટીયાએ ગુણકાને પણ ધર્મશાળામાં કેદ કરી છે. ત્યારે તેઓ ખૂબ ગુસ્સે થઈ ગયા. તેમને થયું કે આ બહારવટીયો કોઈ સામાન્ય બહારવટીયો નથી. હવે તેને માટે કોઈ પડકારની જરૂર નથી. હવે તેને પકડવા માટે મારે જવું જોઈએ. તેણે સભામાં જાહેર કરી દીધું
કે આજે રાત્રે હું જ બહારવટિયાને પકડવા નીકળીશ. માલાને આ વાત વિક્રમચરિત્રને જણાવી અને સાથે એ પણ જણાવ્યું કે વિક્રમ રાજા સૌપ્રથમ હર્ષિત માતાના મંદિરે જશે, તે પછી આગળ પગલાં ભરશે. મદ્રાસ થતાં વિક્રમ રાજા હર્ષિત માતાના મંદિરે ગયા. વિક્રમચરિત્ર પણ તેની પાછળ પાછળ ગયું. વિક્રમ રાજા હર્ષિત માતાના મંદિરે જઈ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા ને બોલ્યા, માતાજી, મને બહારવટિયાને પકડવાની શક્તિ આપો. આમ કહી રાજાએ આશીર્વાદ માગ્યા અને સમાધિ ચઢાવીને બેઠા. વિક્રમચરિત્રે મંદિરે આવી હળવેથી કમાડ બંધ કરી સાંકળ ચડાવી દીધી અને તિરાડમાંથી અંદર શું બને છે તે જોવા લાગ્યો. અંદર વિક્રમ રાજા સમાધિ પૂરી કરી દેવી સમક્ષ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. હે માતા, મારી લાજ હવે તમારા હાથમાં છે. જો મને આ વખતે મારા કાર્યમાં જશ નહીં મળે તો પ્રજામાં મારી હાંસી થશે ને અપકીર્તિ થશે. આ સાંભળી બહાર ઊભેલા વિક્રમચરિત્રને થયું કે હવે મોકો સારો છે પિતાની સમક્ષ જાહેર થવાનો. તે તરત જ દરવાજા ઉઘાડી મંદિરમાં વિક્રમ રાજા સમક્ષ જાહેર થયું. તેને જોતાં જ વિક્રમ રાજાને કુદરતી વહાલ આવ્યું. તેમણે કહ્યું, હે ભાઈ, તું કોણ છે અને આમ મધરાતે મંદિરમાં શા માટે આવ્યો છે? વિક્રમચરિત્રે કહ્યું, રાજન, આપ જેને શોધવા માટે આકાશ પાતાળ એક કરી રહ્યા છો, જેને શોધવા માટે આજે તમારે માતાજીની સહાય લેવી પડી, તે બહારવટીયો હું જ છું. હું આજે આપને શરણે આવ્યો છું. વિક્રમચરિત્રના આવા વચનો સાંભળી રાજાને તેના ઉપર વધારે મમતા જાગી. તેણે પ્રેમથી પૂછ્યું, તું મોઢા પરથી તો બહારવટીયો લાગતો નથી, તારા મુખ ઉપર તો રાજવંશી તેજ ચમકતું લાગે છે. તું તારી સત્ય હકીકત મને જણાવ. વિક્રમચરિત્રે પેલો કાગળ રાજાને આપ્યો. રાજાએ દીવાના ઝાંખા પ્રકાશમાં આ કાગળ વાંચ્યું અને તેને પોતાનો આખો ભૂતકાળ યાદ આવ્યો. તેઓ પોતાના પુત્ર વિક્રમચરિત્રને બાથમાં લઈ ભેટી પડ્યા ને બોલ્યા, બેટા, તું એ મારા જેવો પરાક્રમી નીકળ્યો. તેઓ વિક્રમચરિત્રને રાજમહેલે લઈ ગયા. વિક્રમચરિત્રે બધી હકીકત રાજાને કહી સંભળાવી. બીજે દિવસે રાજાએ રાજદરબારમાં સભાજનો આગળ તેની ઓળખાણ કરાવી અને તેની માતાને પણ રાજમહેલમાં તેડાવી લીધી. પછી બંનેને રહેવા માટે એક અલગ મહેલ આપ્યું. વિક્રમચરિત્ર બુદ્ધિશાળી હતો. તે રોજ રાજદરબારમાં જઈ રાજકાજમાં ભાગ લેવા લાગ્યો. આથી વિક્રમ રાજાને ઘણો આનંદ થયો. સમય પસાર થતો રહ્યો. એક દિવસ વિક્રમ રાજાના દરબારમાં એક વાણિયો આવ્યો અને દુઃખી અવાજે બોલ્યો, અન્નદાતા, મારે ઘેર ઘણી માનતા બાધાઓ પછી એક પુત્રનો જન્મ થયો છે, પરંતુ તેનો જન્મ થતાં જ અમારા ગામના કૂવા, વાવ, તળાવના નીર ખૂટી ગયા છે. અત્યારે અમારા ગામમાં દુકાળ પડ્યો છે, તેથી ગામના લોકો તેને વગોવે છે. આ માટે મેં એક જોશી જોડે જોડાવ્યું તો તે કહે છે, આ તો કુદરતના કોપને લીધે છે, પરંતુ જો ગામ બહાર આવેલા તળાવમાં કોઈ 32 લક્ષણાનો ભોગ અપાય તો જ મેઘરાજા પ્રસન્ન થાય અને નદી નાળા ઉભરાય. હું આવા 32 લક્ષણા પુરુષની શોધમાં અહીં આવ્યો છું. વિક્રમ રાજા બોલ્યા, ભાઈ, હું 32 લક્ષણો કહેવાઉં છું. જો મારા ભોગથી મેઘરાજા પ્રસન્ન થતા હોય તો હું મારો ભોગ આપવા તૈયાર છું. વાણિયો બોલ્યો, અન્નદાતા, આ નહીં બની શકે, કારણ લાખ મરજો પણ લાખનો પાલનહાર ન મરજો. હું તમારા જેવા પરમાર્થીનો ભોગ નહીં આપું. આ સાંભળી રાજા મૂંઝવણમાં મુકાયા. ત્યાં તો વિક્રમચરિત્ર બોલી ઉઠ્યો, મહારાજ, હું પણ 32 લક્ષણો કહેવાઉં છું. હું મારો ભોગ આપવા તૈયાર છું. તમે ચિંતા ન કરો. કુમારની વાત સાંભળી વિક્રમ રાજાની ચિંતા ઓછી થઈ. તેમણે કુમારને ધન્યવાદ આપ્યા. વાણિયાની ખૂબ જ આનાકાની છતાં પણ વિક્રમચરિત્ર અને રાજા વાણિયાની સાથે તેના ગામમાં ગયા. આખા ગામમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે તળાવને કિનારે આજે 32 લક્ષણા પુરુષનો ભોગ આપવાનો છે. આખું ગામ તળાવની આસપાસ ભેગું થઈ ગયું. થોડીવાર જોશી મહારાજ બધાને લઈ તળાવમાં આવ્યા. તળાવના મધ્ય ભાગમાં વિક્રમચરિત્રને ઘૂંટણિયા ભેર બેસાડ્યો. પછી મંત્રોચ્ચાર સાથે વિક્રમચરિત્રની બલિની તૈયારી થઈ. વિક્રમ રાજા તલવારથી વિક્રમચરિત્રના મસ્તકનું બલિ આપવા જાય છે ત્યાં તો તળાવમાંથી શીતળામાં પ્રગટ થયા અને બોલ્યા, લોહીનું એક ટીપું પણ જો તળાવમાં પડશે તો પણ તમારું કાર્ય સિદ્ધ થશે.
વિક્રમ રાજા તથા વિક્રમ ચરિત્રે શીતળામાને નમન કર્યું ને પછી વિક્રમ ચરિત્રે પોતાની ટચલી આંગળી છેદી તેમાંથી લોહીની ધાર તળાવમાં પાડી કે તરત જ તળાવમાંથી પાણીની ધારા નીકળવા લાગી. આ ચમત્કાર જોઈ બધા સ્તબ્ધ બની ગયા. થોડી વારમાં તો ગામના નદી, તળાવ, વાવ, કૂવા બધા પાણીથી ભરાઈ ગયા. ત્યાંની પ્રજાએ વિક્રમ રાજા અને વિક્રમ ચરિત્રનો જય જયકાર બોલાવ્યો. બધાએ તેમને ઘણા ઘણા આશીર્વાદ આપ્યા. વિક્રમ રાજા પોતાના પુત્ર વિક્રમ ચરિત્રને પાછા હેમખેમ લઈ ઉજ્જૈનીમાં પાછા આવ્યા ત્યારે પ્રજાએ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. સિંહકા પુતળીએ વાર્તા પૂરી કરીને કહ્યું, હે ભોજ રાજા, વિક્રમ રાજા આવા પરગજુ અને પ્રજાહિત માટે સ્વજનોનો ભોગ આપવાની તત્પરતાવાળા હતા. તેમના જેવા રાજા જ આ સિંહાસન પર બેસી શકે. આમ કહી પુતળી સર કરતી આકાશ માર્ગે ઉડી ગઈ. જો આ વાર્તા મિત્રો તમને સારી લાગી હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.